गल करनी है कर लो, तो उत्थे तकरारबाजी होगी। लेकिन बड़े दुख की गल है कि इन्हां लोगों ने असीं पहलां भी बार बार कहंदे सी इन्हां मारू हथियारां दे नाल किसे वार कर सकते हैं, बार बार असीं चिट्ठियां लिखियां, लेकिन सरकार ने कदे कोई ध्यान नहीं दिता। इत्थों सरकार की मनसा का यह गल का पता लगता है कि सरकार नहीं चाहती सी गड़बड़ कराउणा, सरकार चाहती सिख भरा की लड़ाई कराउणी। ये सरकार दी मनशा अज सामने इहदे विच कोई ध्यान नहीं दिता। कल जिहड़ी घटना वापरी है, सो जदों उन्होंने जिहड़े बंदे बैठे सी धरने ते किरपाना खिंच के और साडे कर्मचारियों वालों आ गए अंदर लोग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों कि पंजाब दा समुचा किसान वर्ग अज जो देश दे प्रधानमंत्री सरकार वालों किसान विरोधी बिल पास किए गए ने और उस काले कानूनों के खिलाफ अज बड़ा लामबंद होकर सारा किसान वर्ग जिहड़ा है और बहुत सड़कों पर उतरिया होया है। बड़ा बड़ा संघर्ष जिहड़ा है सारा किसान वर्ग जिहड़ा कर रहा है। मैं समझना कुछ साजिशां ऐसियां भी रचियां जा रही ने कि उस किसान वर्ग का जिहड़ा संघर्ष है उन्होंने तार पीडो करने वास्ते और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने वास्ते कुछ सरकारां दे वल्लों पंजाब वल्लों ते साडे देश की सरकार वल्लों भी ऐसियां साजिशां दिन पर दिन रचियां जा रही ने। सो अज दा मैं समझदा बड़े एक दुख की गल है जो कल एक बहुत ही अफसोसनाक घटना जिहड़ी है सचखंड श्री दरबार साहिब के गलियारे दे विच और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के दफ्तर दे विच जिहड़ी हुई है। क्योंकि ये सारा जिहड़ा आपां थोड़ा जिहा पिछोकड़ दे बल जाने कि जो मामला श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूपों का सी जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पब्लिकेशन दे विच और सारे स्वरूप इनकी छपाई हुंदी है और अज तो 5 साल पहला 15-16 की घटना जिहड़ी वापरी है उहदे विच कुछ स्वरूपों नूं और साडे जिहड़े कर्मचारी ने अपने लालच दे विच आके रिकॉर्ड दे विच हेराफेरी करके स्वरूप दिंदे सी। उहदी सारी इनकुआरी हुई सी डॉक्टर ईश्वर सिंह ने श्री अकाल तख्त साहिब वालों कराई सी। तुहानूं सारिआं नूं इस गल का पता ही है कि वो इनकारी तहत असी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी वालों जो श्री अकाल तख्त साहिब नूं सानूं आदेश होया कि वक्त तो वक्त सजावां दित्तियां जाण, उन्हां सारे अधिकारियों नूं कर्मचारियों नूं वड्डे तो लैके छोटे तक जिहड़े भी वो 16 दोषी पाए गए सी डॉक्टर ईश्वर सिंह ने उन्हां सारिआं नूं असीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के नियमां दे अनुसार सख्त तो सख्त सजावां दित्तियां ने। कईयां नूं टर्मीनेट किया गया, कई नूं मुअत्तल किया गया। वो सारियां सजावां जिहड़ियां ने दित्तियां ने। तो मैं समझदा कि इन्हां दौरान जी जिहड़ा है अखौती जिहड़ी सत्कार कमेटी है और इन्हां दे वल्लों 14 सितंबर नूं और ये कहा गया कि असीं एक मंग पत्र देना है और वो मंग पत्र लैण दे वास्ते साडे सकत्तर साहब भी उत्थे आली साहब गए तो होर अधिकारी भी गए। लेकिन गल ये उसी प्रशासन ने भी वो गल कही सी कि तकरीबन 10-11 बंदे आउणगे कि वो तुहानूं मंग पत्र देणगे। वो मंग पत्र देण दे बजाए काफ़ी गिणती में 60-70 जिहड़े सिंह सन वो आके इत्थे उन्होंने धरना दे दिता और असीं नहीं चाहुंदे सी कि ये कोई धरनिਆਂ की थां नहीं है, ना कोई मुजाहरिਆਂ की थां है कि ना दिखावे की थां है, क्योंकि ये एक रूहानीयत का केंद्र है जिथे मैं समझदा कि सारे नानक नाम लेवा संगत जिहड़ी है और इत्थे बड़ी सरधा ते सत्कार दे नाल सचखंड श्री दरबार साहिब के दर्शन करने वास्ते आउंदी है, गुरबाणी सुनने वास्ते आउंदी है, मन नूं शांति प्राप्त करने वास्ते इत्थे आउंदी है। ये सारियां गल्लां असीं बार बार जिहड़ी सी
ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੇ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੰਡਨ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਨੇ ਰਿਤ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਕ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਪੀਕਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਤੜਵਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾਤਾ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਗੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1:30 ਵਜੇ 1-1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, DC ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸਾ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹਮਲਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਐਡੇ ਫੱਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5-6 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਕੋਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫੜ ਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਵੀ 2-3 ਆਂਦਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੱਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਤੋੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਭੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਔਰ ਆਹ ਇੱਕ ਦੇ ਆਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੀ ਪੇਟ ਪਾੜਿਆ ਪਿਆਗਾ। ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਆਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮਵੀ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਰਮਵੀ ਫੌਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਫੱਟ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਆਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। तो इस करके किरपाना मार रहे ने, ये मतलब कि अज ये सारिਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ खिलाफ FIR दर्ज भी कराई है। सुखजीत सिंह खोसा, बलवीर सिंह मुच्छल, दिलबाग सिंह, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮ ਨੇ। ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕਾਲੀ, ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। और जो खुश है ਹੁਣ भी दरबार साहब की परिक्रमा के सवेरे घूमता फिरता सी, वो किसी वेले भी दोबारा किसी ते हमला कर सकते हैं, किसी की जान नूं खतरा हो सकता है साडा। मैं समझदा जे कोई ऐसी माड़ी घटना वापरी ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ पंजाब की कांग्रेस सरकार ਜਿਹੜੀ हो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ਜਿਹੜੀ है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ है ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। मैं समझदा कि इस तरह क्योंकि सानू देखो ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ और ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਮਨਾ ਚੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਕੱਲ 2 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਉਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਰੋਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਇਸ ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ 1001% ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਗਲੇ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਆਣਾ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੋਤੀ ਵੀਰੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੈਡ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਨਵਾਈਟ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਰਨਜੀਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਣਾ ਜਿਹਦੇ ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਗ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਗ ਲਿੱਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਿਕਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਕਾਈ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਲੋ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 30 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਿਟਰਲੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਤਸੱਲੀ ਉਹ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ,
नहीं मैंने कुटिया उस तो बाद तुसीं भी माफी कोई गल नहीं, मेरी गल सुनो। कल माफी मंगी तुहाडे तो भी मंगी वो गल झूठी नहीं डिक्लेयर करता, पर आह ते गल हैगी ना, पहला कुट लो बाद माफिया मंग लो। कल कोई वड्डी घटना हो जाती है तो फिर कौन जिम्मेवार है? देखो अनजाने ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ गाड़ी बिठा के गल करा देंगे यार, नो डाउट। कोई ना बह के थोड़ी तसल्ली करा देंगे, मैं थोड़ी कड्डे बुला लांगे, जिवें थोड़ी तसल्ली उवें करा देंगे, चिंता ना करो। कोई और एनी क्वेश्चन कोई कर सकते हो करो, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਰ ਯਾਰ, करो, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕੋਈ एनी क्वेश्चन। ਦੀਪਕ ਜੀ बंदे दे मेले नाल कोई होर सवाल होवे। हां सर ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ना साडी की गलती है? ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਂਗੇ, ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਮੁਕਰ ਗਏ। नहीं नहीं देखो मैं नहीं कर सकता, जो साडी अंतर कमेटी फैसला करती है वही फैसला लागू होता है। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ। नहीं कीता सी वे ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸਾ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਜਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। वारी वारी करो यार, वारी वारी। ਰਾਣੀ ਸੁਣੋ ਜੀ। 107 ਤੇ ਬਟਾ 452 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਦਫਾ ਐਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦਫਾ ਐਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਪੱਖੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਠੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਤੀ, ਪਿੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆਗਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬਦਲਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। 35-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।